अंश और प्रशांतेर बाड़ी सामनासामनी छिलो। अंशेर बाबा गरीब गोवाला छिलो और प्रशांतेर बाबा छिलो बड़ो सरकारी अफिसार। अंश जखन प्रशांतेर काछे साइकेल, क्रिकेट बैट, भिडियो गेमेर मतो जिनिस देखतो तखन सेई सब जिनिस से बाड़ी गिये तार मायेर काछे चाइतो। मा आमाके भिडियो गेम किने दाओ ना, प्रशांतेर काछे अनेक बड़ो भिडियो गेम आछे। बाबा आमादेर काछे एतो टाका नेई जे आमरा भिडियो गेम किनबो। तोमार बाबा एकजन गरीब गोवाला, उनी प्रशांतेर बाबार मतो सरकारी कर्मचारी नन। प्रशांत रास्ताय जखन साइकेल चालातो अंश बसे बसे ओके देखतो। प्रशांत तुम्हार साइकेल आमाके चालानोर जन्य एकटु दाओ ना। गचु निजेर मुख देखेछिस आयनाय, एत दामी साइकेल आमी तोके चालाते देबो ना। जा तुई एखन महिषेर पिठे चढ़ा। अंश और प्रशांत एक ही मासे नवेम्बरे जन्मेछिलो। जन्मदिनेर दिन प्रशांतेर बाड़ीते बड़ो उत्सव हतो। एलाकार समस्त लोक सेई उत्सवे अंश नित। अंश जखन एबार प्रशांतेर बाड़ीते गेल तखन प्रशांतेर बाड़ीते अनेक बड़ो जन्मदिनेर केक राखा रयेछे, जार उपर अनेकटा चकलेट पाकानो छिलो। प्रशांत चुपचाप अंशेर काछे एसे बोल्ल, अरे गचु तुई स्वप्ने कि कोनोदिन एत बड़ो केक देखेछिस? तुई अतिथि ताई छोटो एकटा टुकरो खेते दिते पारी। आमी तो सब अतिथिके चले जाबार पर पेट भरे केक खाबो। किछुदिन पर अंशेर जन्मदिन एलो। से मायेर काछे बायना करते लागलो जे तार जन्येओ बड़ो एकटा चकलेट केक जेन आना हय। मा प्रशांतेर जन्मदिने देखेছিলে ना जे ओर जन्य कत बड़ो केक एसेछिलो? आमार जन्मदिनेও ओई रकम बड़ो केक निये एसे जाओ ना। बाबा आमरा एत बड़ो केक किनते पारबो ना। तोमार बाबा एकटा पेस्ट्री आनबे, तार उपर मोमबाती लागिये आमरा तोमार जन्मदिन पालन करब। ना आमी पेस्ट्री दिए जन्मदिन पालन करब ना। मायेर उपर राग करे अंश एकटा केकेर दोकानेर सामने गेल और सेखाने बसे काँदते शुरू करलो। एकजन अद्भुत पोशाक परा लोक अंशके देखे तार काछे एलो। कि हयेछे बाबा, तुमि एत काँदछो केन? आमादेर बाड़ीर सामने थाके प्रशांत ओर जन्मदिने अनेक बड़ो केक एसेछिलो, किन्तु आमार मा एकटाओ केक किनते पारछे ना। पा बोलछे एकटा पेस्ट्रिर उपर मोमबाती लागिये आमार जन्मदिन पालन करबे। ओई लोकटा एकटा चुटकी बाजातेई ओर सामने एकटा सुंदर चकलेट केक चले एलो। এই নাও, তুমি এই কেক বাড়িতে নিয়ে যেতে পারো। এই কেকটা একা যেন খেও না, সবাইকে দিয়েও খেও। এই কেকটা কখনো শেষ হবে না আর কখনো খারাপও হবে না। যে এই কেকটা খাবে সে তোমাকে একটা আশীর্বাদ দেবে আর সেটা সত্যি হবে। কিন্তু এই কেকটা শুধুমাত্র তোমার জন্মদিনের দিনেই কাটবে। অন্য কোনো দিনও যদি তুমি কাটো, যারা কেক খাবে তারা তোমার আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ দিয়ে দেবে আর সেটাও সত্যি হয়ে যাবে। अंश सेई अचेना लोकटिर देया केकटा निये बाड़ी फिरे एलो। एत सुंदर चकलेट केक तुमी कोथा थेके किनले? तोमार काछे टाका कोत्थेके एलो? तुमी चुरी करोनि तो? না মা, আমি চুরি করিনি। একজন অচেনা লোক আমাকে এই জাদুই কেকটা দিল যে এই কেকটা খাবে তার মুখ দিয়ে আশীর্বাদ বেরোবে আর যেটা সত্যি হবে মা। সেদিন রাতে জন্মদিনের দিন अंश সেই জাদু কেকটা কাটলো। अंश যখন কেকটা ওর মাকে খাওয়ালো তখন মা ওকে আশীর্বাদ করলো, আমার ছেলে একটা ভালো সাইকেল পাক। পরের দিন अंशेर स्कूले ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হলো, যেখানে अंशेर আঁকা ছবি ফার্স্ট প্রাইজ পেল।
যেখানে উপহার হিসেবে অংশকে একটা সুন্দর সাইকেল দেয়া হলো। অংশ সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরল। মা, তোমার আশীর্বাদ সত্যি হলো। এখন প্রশান্ত যখন সাইকেল চালাতো, অংশও নিজের সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরোতো। গচু, তোর কাছে এত ভালো সাইকেল কোত্থেকে এলো দেখি? আমার কাছে একটা জাদু কেক আছে। সেই কেকটা খেয়ে লোককে যা যা আশীর্বাদ করে সেটা সত্যি হয়ে যায়। আমার মা আমাকে সাইকেল পাওয়ার আশীর্বাদ করেছিল। প্রশান্ত বাড়ি গিয়ে সব কথা নিজের মা বাবাকে বলল। প্রশান্তের বাবা ঘুষখোর আর লোভী সরকারি কর্মচারী ছিলেন। উনি ভাবলেন উনি যদি ওই কেকটা পান তাহলে মনের মতো কাজ করাতে পারবেন। প্রশান্তের বাবা কিছু চোরকে টাকা দিয়ে অংশের বাড়িতে রাতে চুরি করতে পাঠালো। চোর অংশ আর তার মা বাবার মুখে কাপড় বেঁধে জাদু কেক চুরি করে নিয়ে গেল। এখন আমাদের কাছে জাদু কেক আছে। আমি যদি তোমাকে খাওয়াই আর তুমি আমার জন্য চাইবে যেন আমি শহরের সবচেয়ে বড় সরকারি অফিসার হয়ে যাই। প্রশান্তের পরিবার জানতো না যে জাদুই কেক শুধুমাত্র জন্মদিনে কাটতে হয়। তা না হলে যে কেক খাবে তার মুখ দিয়ে আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ বেরোবে, আর সেটাই সত্যি হয়ে যাবে। প্রশান্তের বাবা কেক কেটে নিজের স্ত্রীকে খাওয়ালেন। এবার তাড়াতাড়ি আশীর্বাদ করো। আপনার সরকারি চাকরি চলে যাক আর আপনি একজন গোয়ালা হয়ে যান। তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? এটা তুমি কি বলে দিলে? সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তের বাবার কাছে একটা ফোন এলো। ফোনে প্রশান্তের বাবার একজন সিনিয়র জানালো ঘুষ খাবার জন্য প্রশান্তের বাবাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জরিমানা দেবার পর প্রশান্তের পরিবার অংশের পরিবারের মতো গরিব হয়ে গেল। প্রশান্তের মামা একটা মহিষ নিয়ে প্রশান্তের বাড়ি এলো। দিদি, শুনলাম জামাই বাবুর চাকরি চলে গেছে। এই মহিষটাকে পালন করো আর দুধ বিক্রির কাজ শুরু করো। কাল থেকে অন্তত খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। প্রশান্তের বাবা কাঁদতে কাঁদতে মহিষটা নিয়ে অংশের বাড়ি গেল। অংশ, তোমার জাদুর কেক চুরি করেছিলাম যাতে আমরা আরো বড় লোক হতে পারি, কিন্তু আমার তো গরিব হয়ে গেলাম। আঙ্কেল, এই কেক শুধু জন্মদিনের জন্যই কাটা হয়, না হলে কেক যে খায় সে আপনাকে অভিশাপ দেয় আর সেই অভিশাপ সত্যি হয়ে যায়। তখন প্রশান্ত আর প্রশান্তের বাবা নিজের চুরির ওপরে খুব পশ্চাতাপ করল, আর ওরা বুঝতে পারল যে চুরি করা জিনিস থেকে লাভ কম, লোকসান বেশি হয়। এটা হচ্ছে গ্রামের একটা মহিলা সরোজের গল্প। সরোজ অভিনয় করে লোককে ঠকিয়ে সুবিধে আদায় করা এক চালাক আর মিথ্যুক মহিলা। সুমিত আর দীপিকা, পাশের বাড়ির পিঙ্কি আমাদের বাড়ি আসছে। তোমরা দুজন তাড়াতাড়ি মাথায় জলপট্টি বেঁধে আর গায়ে চাদর দিয়ে শুয়ে পড়ো। কিছুক্ষণ পরে সরোজ যখন পিঙ্কির পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল, তখন সে তার ছেলে আর মেয়ের মুখে একটা থার্মোমিটার দিয়ে দিল। বোন সরোজ, তুমি আগের মাসে আমার থেকে 2000 টাকা ধার নিয়েছিলে। আমার বাড়িতে অতিথি এসেছে, খরচা বেশি হবে। তুমি কি আমার ওই 2000 ফেরত দেবে? বোন, আমার বাচ্চাদের কাল থেকে জ্বর এসেছে। কালই আমি 5000 টাকার ওষুধ কিনেছি। আমি তোমার টাকাটা পরের মাসে দিয়ে দেব। বোন, তোমার কাছে যদি এখন 4-5 কিলো আটা হয় তো আমাকে একটু দিয়ে যাও। সব টাকা ওষুধের পেছনে খরচ হয়ে গেছে, ঘরে কিচ্ছু নেই আমার কাছে। পিঙ্কি সরোজের বাচ্চাদের ওপর দয়া হলো। সে সরোজের বাড়িতে আটা পৌঁছে দিয়ে গেল। খুব সুন্দর আমার সোনারা, তোমরা খুব ভালো অভিনয় করেছো। এখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, ফ্রি আটা এসে গেছে। আমি তোমাদের কচুরি বানিয়ে দিচ্ছি। সরোজ প্রতি সপ্তাহে একটা করে লিস্ট বানাতো, যেখানে সে যাদের কাছে টাকা ধার করত তাদের নাম লিখে রাখতো। মনোরমা, মুন্নি, পিঙ্কি, পূজারামা। এদের কাছ থেকে তো আমি টাকা নিয়েছি।
আজ সীতা বোনের বাড়িতে যাব। সরোজ তার মেয়ের কপালে টমেটো ফাটিয়ে একটা পট্টি বাঁধল এবং গ্রামের আরেক মহিলা সীতার বাড়িতে গেল। সীতা বোন, আমার মেয়ের মাথায় চোট লেগেছে, তুমি আমাকে 4000 টাকা ধার দেবে? আমাকে এক্ষুনি একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ বোন, এক্ষুনি দিচ্ছি। এইভাবে লোকেদের ঠকিয়ে সরোজ টাকা নিত। একদিন পিঙ্কি যখন সরোজের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে সরোজ আর তার বাচ্চাদের হাসির আওয়াজ শুনতে পেল। পিঙ্কি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল সরোজ আর তার বাচ্চাদের মাথায় টমেটো ফাটিয়ে পট্টি বাঁধছিল এবং কারোর কাছে টাকা চাইতে যাবার জন্য তৈরি করছিল। এইসব দেখে পিঙ্কি সব কিছু বুঝে গেল। ওই দিন সন্ধেবেলায় পিঙ্কি ও তার স্বামীর গুরুদেব বাড়িতে এলেন। পিঙ্কি গুরুদেবকে সরোজের ব্যাপারে সব কথা বলল। ওই মহিলাকে শোধরানোর জন্য আমার কাছে একটা উপায় আছে। গুরুদেব পিঙ্কিকে একটা কৌটো করে জিরে দিল। এটা কোনো সাধারণ জিরে নয়। যদি এটা পেটের মধ্যে চলে যায় তাহলে ওই ব্যক্তি যা বলবে সব সত্যি হয়ে উঠবে একেবারে। পিঙ্কি তাড়াতাড়ি সেই জাদুই জিরে নিয়ে সরোজের বাড়ি গেল। বোন সরোজ, আমার স্বামী বাজার থেকে অনেক জিরে কিনে এনেছে, আমি ভাবলাম কিছুটা জিরে তোমাকেই দিয়ে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ বোন, তুমি খুব ভালো কাজ করেছো। জিরে তো খুব কাজের জিনিস, প্রায় সব তরকারিতেই জিরে দিতে হয়। পরের দিন সরোজ পিঙ্কির দেওয়া জিরে দিয়ে তরকারিতে ফোড়ন দিল। খাবার খাওয়ার পর সে তার গলায় একটা পট্টি লাগালো আর নিজের হাত বেঁধে গ্রামের আরেক মহিলার বাড়িতে টাকা চাইতে গেল। সুষমা বোন, আমি সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছি, আমার হাত ভেঙে গেছে, আমার স্বামী এখনো মাইনে পায়নি, তুমি আমাকে 1500 টাকা ধার দেবে? সরোজ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরল। আজকের টার্গেট সফল হয়েছে, চলো বাচ্চারা শপিং করতে যাই। ওই দিন সন্ধ্যায় সরোজ ছাদ থেকে জামা কাপড় তুলে নিচে নামছিল। তার পা হড়কে গেল আর হাত সত্যিকারই ভেঙে গেল। তার 2 বাচ্চা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু সরোজের গলায় পট্টি লাগিয়ে হাতে ব্যান্ডেজ করে দিল। 1 মাস পর ওর হাত ঠিক হলো। 1 মাস ধরে কারোর কাছে টাকা পয়সা চাইনি, আজকে কোনো বড় হাত মারতে হবে। শোনো, আমি আর বাচ্চারা অনেক নাটক করেছি, এবার তোমার পালা। পিঙ্কি তার ঘরে বসে লাউ কাটছিল। হঠাৎ সরোজ কাঁদতে কাঁদতে পিঙ্কির ঘরে এলো। পেছনে তার 2টো বাচ্চা বাবাকে একটা খাটের উপর শুইয়ে নিয়ে এলো। পিঙ্কি বোন, আমার স্বামীর হার্ট অ্যাটাক করেছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, আমাকে 50,000 টাকা ব্যবস্থা করে দাও, আমি সারা জীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকবো। পিঙ্কি জানতো যে সরোজ নাটক করছে, তাও সে সরোজকে 50,000 টাকা দিয়ে দিল। সরোজের পরিবার যখন রাত্রিবেলা 50,000 টাকা পাওয়ার জন্য আনন্দ করছিল, তখন সরোজের স্বামীর হঠাৎ সত্যি সত্যি হার্ট অ্যাটাক হলো। হায় ভগবান, এসব কি হচ্ছে? সেদিন আমি হাত ভাঙার নাটক করলাম আর সত্যি সত্যি হাত ভেঙে গেল, আর আজ হার্ট অ্যাটাকের কথা বললাম তো সত্যি হার্ট অ্যাটাক হলো। আমি এখন কি করব? রাতে তো কোথাও ডাক্তারও পাবো না। যখন সরোজ আর তার বাচ্চারা কাঁদছিল, তখন পিঙ্কি আর পিঙ্কির গুরুদেব সরোজের বাড়িতে এলো। আমি আমার গুরুদেবের দেওয়া জাদুই জিরে তোমাকে দিয়েছিলাম, তুমি সেটা খেয়েছিলে, তাই তোমার মুখের সব কথা সত্যি হয়ে যাচ্ছিল। এবার বলো, মিথ্যে বলাতে মজা আছে কিনা? আমাকে ক্ষমা করে দাও পিঙ্কি, আমি আজ থেকে কখনো মিথ্যে কথা বলবো না টাকা দিতে। গুরুদেব, আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার স্বামীকে সুস্থ করে দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি এখন কখনো লোকেদের সঙ্গে টাকা নিয়ে নিজের ফায়দা করব না। সরোজ গুরুদেবের পা ধরে ক্ষমা চাইতে লাগলো। গুরুদেব সরোজের স্বামীকে সুস্থ করে দিল। সেই দিনের পর থেকে সরোজ মিথ্যে কথা বলা এবং লোককে ঠকিয়ে টাকা নেওয়া বন্ধ করে দিল।